Very good evening, everybody. I would like to thank Naresh sir first for really considering to arrange such a symposium on behalf of the brokers. I really appreciate that. Thank you very much. I have got two questions, sir. First is the projects which was initiated before, let's say 2 years, 3 years before, how those projects will be regularized for RERA at the moment, how that will be regularized. Second is we are talking about brokers and consultants. This is a terminology, or it has been defined as one person stand up and he says, I am a broker. So how government is going to take care to take him into the licensing part for that, or is it only the builder and developer who's going to recognize him as a broker? So is there something from the government side that it is going to come that yes, he is a certified broker? So what is that? Kindly highlight that as well. Thank you very much. I think very interesting question, especially the second one, की कायदा वगैरे सगळं आला की रजिस्ट्रेशन झालं पाहिजे वगैरे, पण त्याचा प्रचारच नाही झाला. तर मग काय होणार, किंवा मग हाऊ डू यू नो किंवा आय एम लायसन्स, समबडी इज नॉट लायसन्स, हाऊ डज इट मॅटर. जसं टू एन एक्सटेंट जर म्हटले 2 लाख अनऑथराइज कन्स्ट्रक्शन आले, कारण की बिल्डिंग मध्ये कुठे नसतं ऑथराइज अनऑथराइज्ड असं काही ते नसतं. सो दुसरा प्रश्न आधी टॅकल करतो की if I'm not wrong, amongst the details Patil said टाकायचे असतात on the website that a developer has to give, one of the details he has to put is list of real estate agents also. I think he has to also update so that if there is a buyer, he can go to the website and check who are the authorized real estate agents. So I think that makes it very credible, because you have to go firstly be authorized, and then the developer is putting that name. So if that name is not there in the list, so for example, when we go to any of these authorized service shops, or when we buy a mobile phone, Samsung, etc., if you go to even Samsung Korea side, even if there is a shop in Pune, तिकडे लिस्ट असतं की आमचं पुण्यामध्ये, कारण की ते ऑथराइज आमचे सेलर्स कोणकडे बाकीचे इतर लोक आहेत, तेव्हा यू कॉन्फिडेंटली गो टू हिम. तर तो बेनिफिट इज अ व्हेरी बिग बेनिफिट इन माय ओपिनियन, की ते लिस्ट येणं. आणि त्या लिस्टमध्ये तुम्ही कधी जाल, जेव्हा यू हॅव टेकन अ लायसन्स, देन यू हॅव गॉट टू अ बिल्डर अँड देन यू हॅव सेट की माझ्याकडे लायसन्स आहे फर्स्ट. Now your earlier part of technically how will the earlier projects get authorized? तर RERA actually very clear की unless commencement completion certificate आहे, तर all old projects also have to register. Actually हा थोडासा काय म्हणतात ग्रे एरिया किंवा ट्रान्झिशन एरिया आता आहे, की RERA is very clear that if completion certificate is not there on the date of commencement, त्या सेक्शनच्या डेट ऑफ कमेन्समेंट यायचे, सेक्शन 3 अजून नोटिफाय नाही झाला. धरून चला हे 31 डिसेंबरला सेक्शन 3 नोटिफाय झाला. 31 डिसेंबरला जर तुमच्याकडे जर सबमिशन नसेल, तर यू हॅव टू गो टू द ऑथॉरिटी अँड युअर स्टेटस इज द सेम ॲज अ न्यू प्रोजेक्ट. फक्त फरक असा आहे की इन केस ऑफ ऑनगोईंग प्रोजेक्ट, दॅट डेव्हलपर हॅज बीन गिवन 3 month पिरियड टू अप्लाय, whereas in an and then you can keep selling basically. Act is silent, but technically you can keep selling. तुम्ही सेल थांबवायची गरज नाहीये. ऍप्लिकेशन केलं तर झालं, 3 महिन्याचा तुम्हाला पिरियड आहे. नवीन जर प्रोजेक्ट असेल आफ्टर 31 डिसेंबर वेन सेक्शन, तर फर्स्ट यू हॅव टू रजिस्टर. रजिस्ट्रेशन ॲक्च्युअली सिम्पल, कारण की रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर ऍक्टमध्ये फार इंटरेस्टिंग प्रोव्हिजन आहे की 30 दिवसात तुम्हाला ऑथॉरिटीने रजिस्ट्रेशन दिलंच पाहिजे. नाही दिलं तर विदिन 7 days आफ्टर दॅट इट इज डीम रजिस्ट्रेशन, म्हणजे फॉर द प्रोजेक्ट. त्यामुळे आय थिंक दॅट आन्सर्स युअर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello. Good evening. Firstly, let me thank Excellent Shelters Private Limited and the experts on the dais to share all the information with us. One question is, you did tell us that RERA would govern the promoters, the advisors or the agents, and the consumer. I just wanted to know from you all whether the government department concerned will also come into the umbrella, because let's talk about land dealings, Sagbara, Fairfar. So the time or basically the getting permissions, necessary permission. So it is many times it is a practical situation, as also it's an excuse कि अभी डिपार्टमेंट में गया है, so how much time period, and you are aware about right now about online, everything going online, so there is no deadline, nobody else. So how do we as a advisor or as a consumer or as a promoter know that
there are some guidelines also being followed by the government departments. And the second question is, just wanted to know how would the cash check ratio or transaction happen after RERA comes into force? Thank you. दुसरा प्रश्न मला असं वाटतं विनीत सांगू शकेल बिकॉज इज चार्टर्ड अकाउंटंट. Incidentally, the one who asked the question, do you understand Marathi or should you? Okay. मराठीत का विचारलं बोलतो तर तुम्ही मी डेव्हलपर आहे तसंच डॉक्टर साहेब एक डेव्हलपर आहे तसं मी एक डेव्हलपर आहे आणि अत्यंत दुखरी नस तुम्ही आता पकडलेली आहे. या दुखरी नस शब्दाला मला इंग्लिशमध्ये पॅरलल कुठला फ्रेज सापडणार आहे विचारून घेतलं की तुम्हाला मराठी कळत असेल तर हे आता आमचं अत्यंत अशी दुखरी नस आहे, अवघड जागी दुखणं आहे. पण दुर्दैवाने सँक्शनिंग अथॉरिटीज किंवा गव्हर्नमेंटच्या कुठल्याही अथॉरिटीज या रेरा कायद्याने प्रभावित होत नाही. त्याची कोणतीही तरतूद थेट कुठल्याही सरकारी कार्यालयाला थेट लागू होत नाही एक्सेप्ट फक्त एक ठिकाणी त्यांनी असं मला वाटतं सेक्शन 32मध्ये अथॉरिटीला एक अधिकार दिलेले की तुम्ही त्या रेकमेंडेशन्स सिंगल विंडो क्लिअरन्स हा एक आपण अतिशय मी आता गेले 10-15 वर्ष झाला ऐकतो शब्द सिंगल विंडो क्लिअरन्स. पण ती सिंगल विंडो आजपर्यंत कधी काय बघायला मिळाली असं वाटत नाही. आणि ती सिंगल विंडो असते त्या विंडोच्या नंतर आणखीन 10 विंडोमध्ये जावं लागतं. पण ती सिंगल विंडो क्लिअरन्स कशा प्रकारे येईल हे सल्ला मसलत रेकमेंडेशन देण्याचं काम अथॉरिटी करू शकतं. आणि पुढच्याच त्यांनी ठिकाणी असंही म्हटलेलं आहे की रेकमेंडेशन हे शासनावरती बंधनकारक असणार नाही. म्हणजे एका साईडला त्यांनी अथॉरिटीला कामालाही लावलेलं आहे किंवा आपल्यासारख्या लोकांनी जर का जबरदस्ती केली तर अथॉरिटी काहीतरी 4 पानं खरडून शासनाला पाठवेल पण त्याचा काही उपयोग होईल अशी शक्यता जवळपास काही नाही आहे. तुमचा प्रश्नाचं खरं उत्तर जर द्यायचं म्हटलं की एका ॲडवायझर कन्सल्टंट पॉईंट ऑफ व्ह्यूने याचा विचार कसा करायला घ्यावा मला असं वाटतं तुमचा प्रश्न थोडासा रिफ्रेश झाला आहे की जर का सरकारी कामकाजामुळे जर का विलंब झाला किंवा एखाद्या गोष्टीची जर का योग्य ती अशी सर्व्हिस जर का तसं मगाशी आता सरांनी सांगितलं की 24 तास पाणी. आता पाणी द्यायची जबाबदारी खरं डेव्हलपरची नाही आहे. पाणी द्यायची जबाबदारी ही महानगरपालिका किंवा नगरपालिका किंवा PMRD जे काय ज्या कुठल्या सिव्हिक अथॉरिटीज आहेत ह्या हे त्यांचं काम असतं. रस्ते प्रोव्हाइड करणं, पाणी देणं, ड्रेनेज आणणं किंवा इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाईट्स, सगळ्या गोष्टी काय डेव्हलपरच्या स्कोपच्या बाहेरचे विषय असतात. पण ह्याच्यामध्ये कुठं जर का विलंब झाला आणि त्याच्यामुळे प्रकल्पाला जर विलंब झाला तर मग डेव्हलपर काय करायचं ते करेल, तो काय 4 ठिकाणी फिरेल, पैसे खर्च करेल, पण ब्रोकरनी काय करायचं असा तुमचा प्रश्न आहे असं मी गृहीत धरतो. त्याचं उत्तर असं आहे की मुळामध्येच जर का प्रकल्पाला विलंब जर का झाला तर त्या विलंबाकरता थेट ब्रोकरला कुठेही अकाउंटेबल केलं गेलं नाही. म्हणजे ब्रोकरला अकाउंटेबिलिटी ज्या ज्या गोष्टींची आहे त्याच्यामध्ये मेनली मिसरिप्रेझेंटेशन किंवा मिसलिडिंग जाहिराती करणं, ज्या सर्व्हिसेस नाही आहेत त्या कमिट करणं, अशा प्रकारच्या सगळ्या तरतुदी आहेत. पण प्रोजेक्ट धरून चला 3 वर्षात जर मी कंप्लीट करेन आणि पोझिशन हँडओव्हर करीन अशी कमिटमेंट असेल आणि 3चं जर का 4 वर्ष झालं तर कुठं मला वाटत नाही की ब्रोकरचं काही त्याच्यामध्ये कुठं काही रोल आहे आणि त्याला कुठं कॉम्पेन्सेशन किंवा अजून काही इंटरेस्ट पेनल्टी असं काहीही नाही. तेव्हा सिव्हिक अथॉरिटीजकडनं होणारा सगळा जो विलंब आहे तो माझ्या मते बहुतेक करून ब्रोकरच्या कक्षेच्या बाहेर आहे. आणि त्याला समजा काही जर आपल्याला करायचं जर का झालं तर महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा वगैरे असे जे कायदे आहेत तर त्या कायद्यांच्या अंतर्गत आम्हाला काहीतरी ती आमची लढाई आहे. तर तुम्ही सुखी आहात तर तुम्ही सुखामध्ये राहा, उगाच सुखाचा जीव दुःखात मला वाटतं हॅलो मला असं वाटतंय की एक तर आपण कौतुक करायला पाहिजे गव्हर्नमेंटचं की त्यांनी एक प्रोव्हिजन तरी केली किंवा काय करायला पाहिजे. म्हणजे डिजिटायझेशन ऑफ रेकॉर्ड किंवा काय सिंगल विंडो किंवा एक त्यांनी अशी पण मशिनरी उभं करता येते का की ज्याच्यामध्ये आपण मीडिएशन म्हणतो की कोर्टामध्ये न जाताना त्या अथॉरिटीकडे गेलं तर तिथे संपू शकेल का. अशा चांगल्या पद्धतीने त्यांनी हे केलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी तिथे कुठे असं म्हटलेलं नाही की अलॉटी वगैरे रिअल इस्टेट सेक्टर ह्याला प्रमोट करण्याकरता जे काही करता येईल ते तुम्ही सजेस्ट करू शकता. पण दुर्दैवाने पुढचं सेक्शन असं आहे की ते बंधनकारक नाही. पण मी म्हणतो की आपण सजेशन्सचं पाठवू आणि सजेशन समजा आपण पाठवल्यानंतर त्यांना समजा त्या ऍक्सेप्ट झाल्या किंवा त्यांना असं वाटलं नाही 50% ऍक्सेप्ट होतात तर ते होऊ शकतं. एक मी उदाहरण सांगतो, वकील असल्यामुळे इथे पुण्यामध्ये हायकोर्टचं बेंच पाहिजे अशा पद्धतीची एक डिमांड होती. आणि त्या डिमांड असताना काही मिनिस्टर्स आले होते सेंट्रलमधनं. आम्ही आमची डिमांड सांगितली, म्हटलं दिल्लीपर्यंत आली नाही तुमची डिमांड.
त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुमचं रिप्रेझेंटेशन्सच येत नाही, त्यामुळे आम्ही काय कन्सिडर करतो. तर मला असं वाटतं की आपल्या असोसिएशनकडनं किंवा इंडिव्हिज्युअली आपण समजा त्याच्यामध्ये रेकमेंडेशन पाठवली आणि ती खरी प्रॅक्टिकल असतील आणि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ॲट लार्ज, तर मला असं वाटतं की ते ॲक्सेप्ट व्हायला काही हरकत नाही. कारण ह्याच्यामध्ये एक सेक्शन असं आहे की त्याच्यामध्ये काही कारण हा नुकताच आलेला आहे असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काही चुका असू शकतात, काही बदल करू शकतात. तर त्याच्यामध्ये त्याने असं म्हटलेलं आहे की असं काही वाटलं तर गव्हर्नमेंट त्याच्यामध्ये बदल करू शकते आणि रूल्स जेव्हा फ्रेम होतील त्याच्यामध्ये सुद्धा हा विचार म्हणजे आपण सजेस्ट केला तर तो कन्सिडर होऊ शकतो. अगदी बरोबर. शेवटचे 2 प्रश्न घेऊया आपण आता. येस. मी इलिगल प्लॉटिंग किंवा इलिगल कन्स्ट्रक्शनच्या विषयी बोलतात. तुमचा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नसेल अथॉरिटीकडे काहीतरी कन्स्ट्रक्शनच्या याचं, आणि जे रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस असतात जे खरेदी विक्रीचा नोंद करतात, तुमच्याकडे तुमचा प्रोजेक्ट लिगल असो किंवा इलिगल असो तिथं रजिस्ट्रेशन चालतं. तर हा रेरा ॲक्ट त्याला कुठे काय आळा कसा पोचू शकतो किंवा काय त्याच्यावरती काय बंधन आणणार आहे की काय, त्याची काय प्रोव्हिजन त्याच्यामध्ये आहे. कारण तो सगळ्यात बाकी तर प्लॉटिंग जर म्हणलं तुम्ही आज 90% हे इलिगल प्लॉटिंग चालू आहे, 10% लिगल फक्त इलिगल प्लॉटिंग आहे. तर मी बी एक डेव्हलपमेंट आहे. तर याला त्या लोकांनी रजिस्टरच करू नये इलिगल असे प्रोजेक्ट की जे पब्लिकला विकणार आहात आणि पब्लिक बी घेते म्हणजे परचेस करते अशा लोकांना, त्याला काय करणार आहे. बेसिकली सेक्शन 3 जो आहे त्या सेक्शन 3 मध्ये त्यांनी स्पेसिफिक असं म्हणलेलं आहे की जोपर्यंत तुमचं प्रोजेक्ट रजिस्टर होत नाही तोपर्यंत तुम्ही सेल काय पण तुम्ही साधे अमाऊंट किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट सुद्धा करू शकत नाही. आणि प्रमोटरनी समजा ते सेल केलं तर त्याच्याकरता म्हणून त्यांना पेनल्टी आणि तो ऑफेन्स आहे. त्यामुळे प्रमोटर जसं करू शकत नाही तसंच रिअल इस्टेट एजंट सुद्धा करू शकत. रजिस्टर जिथं आपण खरेदी विक्रीचे व्यवहार करतो गव्हर्नमेंटचे जे आहे, आपला मुद्दा बरोबर आहे. आता एक लक्षात घ्या, रजिस्ट्रार जो आहे सब रजिस्ट्रार आपण जे म्हणतो ते जे ऑफिसर आहेत ते रजिस्ट्रेशन ऍक्ट करतात आणि रजिस्ट्रेशन ऍक्ट मध्ये त्यांचं काम एवढंच असतं की तुम्ही जो दस्त देता त्याच्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी ही बरोबर लावली की नाही ते बघतात. त्यांना टायटल डिसाईड करण्याचा अधिकार नाही. आणि समजा ते उलट आमचं असं म्हणणं की त्यांनी बघू नये, पण बरेच वेळेला असं होतं की ते तिथे काहीतरी एखादं पॉईंट काढतात की जो तिथे काही नसतो आणि मग आपल्याला माहिती आहे की पुढे कशा पद्धतीने पुढे केलं जातं पण दिरंगाई केली जाते त्याच्यामध्ये. मला असं वाटतं की दोन्ही ऍक्ट वेगळे आहेत, दोन्हीचे स्कोप वेगळे आहेत. प्रमोटरनी समजा ॲग्रीमेंटच केलं नाही तर त्या रजिस्ट्रेशनला जायचं काही कारण नाही. याच अनुषंगाने सर मला एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला की ओव्हर रायडिंग ऍक्ट म्हणजे दोन ज्यावेळेस काय तर लॉ म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होतात किंवा कॉन्फ्लिक्ट होतात तो कुठला लॉ काय तर याच्यामध्ये म्हणजे ओव्हरराईड होईल. नाही, बेसिकली कसं आहे की त्याच्यामध्ये एक बघायला लागतं की सेंट्रल ऍक्ट आहे का स्टेट ऍक्ट आहे. त्याच्यानंतर की ओव्हररायडिंग इफेक्टमध्ये पण सुद्धा काही वेळेला प्रोव्हिजन असतो. आता या ह्याच्यातलं एक क्लासिक एक्झाम्पल मी सांगतो की जो आता विषय पाटील साहेबांनी सांगितला पण थोडा तो डिटेलमध्ये चर्चा व्हायला पाहिजे होता. मला असं वाटतं की प्लॅनमध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे की नाही. बऱ्याच वेळेला बिल्डर हे ॲग्रीमेंट करतानाच कन्सेंट घेतात, ॲग्रीमेंट करतानाच एखादं पत्र घेतात किंवा फ्लॅटचा ताबा देतानाच एखादं पत्र घेतात की बा तुम्ही म्हणजे थोडक्यात ब्लँकेट कन्सेंट. हायकोर्टचे त्याच्यामध्ये निर्णय आहेत की अशी जी ब्लँकेट कन्सेंट आहे ती बंधनकारक नाही. रेरामध्ये अशी प्रोव्हिजन आहे की डॉक्टर साहेब म्हणतात तसं त्याचं वर्डिंग असेल नॉटविथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन एनी लॉ ॲग्रीमेंट और करस्पॉन्डन्स और डॉक्युमेंट प्रमोटर हॅज नो राईट टू चेंज दॅट पर्टिक्युलर प्लॅन. म्हणजे जो ओव्हर रायडिंग इफेक्ट आपण जो म्हणतो की आता रेराप्रमाणे तुम्ही अगोदर कुठलं पत्र घेतलं असलं तरी ते माझं म्हणणं आहे की ते ॲप्लिकेबल होणार नाही. ज्या वेळेला तुम्हाला तो प्लॅन बदल करायचा असेल त्यावेळेची कन्सेंट ही महत्त्वाची. बरोबर. आणि याचबरोबर म्हणजे याच्यानंतर प्री लॉन्च ऑफर मला वाटतं की ही कायदेशीर काय तर म्हणजे रेरामध्ये अलाउच नाही आहे. बरोबर. एक मगाचा यांचा जो प्रश्न होता सब रजिस्ट्रारच्या रजिस्ट्रेशनबद्दल तर मला हे फक्त ॲड करावं असं वाटतं की अथॉरिटी जी स्थापन होणार आहे तर त्याला एका सिव्हिल कोर्टाचा दर्जा आहे. सिव्हिल कोर्टाला जे अधिकार आहेत ते जवळपास सगळे अधिकार त्या अथॉरिटीला आहेत. आता एखादं अनधिकृत बांधकाम जर का असेल किंवा अनधिकृत प्लॉटिंग असेल आणि त्या तिथल्या प्लॉटची किंवा फ्लॅटची विक्री होत असेल आणि एखादा सब रजिस्ट्रार अगदी स्पष्ट बोलायचं झालं तर मॅनेज होऊन
जर का डॉक्युमेंट खरेदी खातं किंवा अग्रीमेंट रजिस्टर करत असेल तर आपल्यासारख्या लोकांची ही जबाबदारी म्हणजे डेव्हलपरची किंवा ब्रोकिंग कम्युनिटीची सगळ्यांची की त्यांनी अथॉरिटीच्या हे लक्षात आणून द्यायला पाहिजे की असं असे प्रोजेक्ट चालू आहे, या ठिकाणी अनाधिकृत प्लॉटिंग चालू आहे किंवा अनाधिकृत बांधकाम चालू आहे आणि याची सर्रास अग्रीमेंट रजिस्टर होत आहे. हे जर का आपण तशी अग्रीव्ड पर्सन म्हणून जर का कंप्लेंट फाईल केली तर सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार असल्या कारणाने अथॉरिटी स्टेट त्या सब रजिस्ट्रारला आदेश देऊ शकतं किंवा सगळ्याच सब रजिस्ट्रारला आदेश देऊ शकतं की अशा प्रकारची ही अग्रीमेंट्स तो खरेदी खातं ही रजिस्टर नोंद करून घेतली जाऊ नये असं मला वाटतंय. नाही, तसं ते तशी प्रोव्हिजन नाहीये. सब रजिस्ट्रारचं त्यांची जे हे म्हणतो आपण जो व्याप्ती आहे ती वेगळी आहे. त्यामुळे कोर्ट त्यांना असा आदेश देणार नाही की तुम्ही नोंदवू नका. फार तर फार असं होऊ शकतं की तो जो डॉक्युमेंट आहे तो इलिगल आहे म्हणून ठरवण्याकरता तुम्ही कोर्टामध्ये जाऊ शकता. मी रजिस्टर्ड जरी डॉक्युमेंट असला तरी कोर्टाला किंवा जो काही फोरम असेल किंवा अथॉरिटी असेल त्यांना तो डिक्लेअर करण्याचा अधिकार आहे. बरं, आपण एक शेवटचा प्रश्न घेऊया. अच्छा, टू-थर्ड RFPचा कन्सेंट घेऊनच प्रोजेक्टला जे चेंजेस करायचे हा इतका मोठा विषय आहे की जर अलॉटेड झालं नसेल तर तुमचे जे काही प्रोजेक्ट केले प्लॉटिंग तेवढे कस्टमरच झाले नाही आणि यू वॉन्ट टू चेंज दिस प्लॅन किंवा झाले आणि चेंज केलं तुम्ही तर त्या केसमध्ये असे भरपूर प्रोजेक्ट लटकतील त्या प्रोजेक्ट म्हणजे टू-थर्ड लोकांचा कन्सेंट घेणे आणि पुढे हे करणं तर ते कितपत इम्प्लिमेंटेशन त्याचं होईल आणि प्रोजेक्टची खरी व्हॅबिलिटी आणि हा जो विषय आहे आणि मला असं वाटतंय की थोडं आपण एक वेगळ्या अँगलनी बघायला पाहिजे की बरेच वेळेला एक मोठा लेआउट असतो आणि त्या लेआउटमध्ये 4-5 बिल्डिंग्स असतात आणि एखाद्या ठिकाणी टेनिस कोर्ट असतं, गार्डन असतं आणि मग नंतर जेव्हा लोक राहायला येतात तेव्हा असं लक्षात येतं की बिल्डरने त्या ठिकाणी बांधकाम सुरू केलं आणि मगाशी विदित देवाने जसं सांगितलं की अरे माझ्या इथे तर ग्रीनरी दाखवली आणि प्रत्यक्षात मी तिथे जातो तर वेगळ्या पद्धतीचं तिथे स्वरूप आहे. त्याच्याकरता कारण बिल्डर ह्यांच्याकडनं असं व्हायला लागलेलं की कन्सेंट घेतली आता आम्ही काही बदल करू शकणार आणि संपूर्ण स्वरूपच बदलायला लागलं आणि म्हणून त्यांनी कन्सेंट का घ्यायची तर त्याच्याकडे 2 प्रकार आहेत. एक म्हणजे त्यांनी असा रूल आहे, जनरल रूल, की तुम्ही सँक्शन प्लॅन किंवा लेआउटमध्ये कुठलाही बदल करू शकत नाही. हा जनरल त्याला त्याची एक्सेप्शन आहे की मायनर ॲडिशन्स अँड अल्टरेशन्स असतील तर विथ द कन्सेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन हू हॅज परचेस ऑर हू हॅज ॲग्रीड टू परचेस दॅट पर्टिक्युलर फ्लॅट द प्रमोटर कॅन चेंज म्हणजे तो फ्लॅट पुरतो किंवा बिल्डिंग तो म्हणला ही माझी सगळी बिल्डिंग आहे तर त्याच्यात. पण मायनर ॲडिशन्स अँड अल्टरेशन्स कुठले तर त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल चेंजेस त्यांनी एक्सक्लूड केले. उदाहरणार्थ तुम्ही समजा एखाद्या ठिकाणून ॲक्सेस दाखवलाय त्या बिल्डिंगला तुम्ही बदलू शकत नाही कारण ते मेजर ॲडिशन्स अँड अल्टरेशन्स होतं. हा झाला इंडिव्हिज्युअल बिल्डिंग किंवा इंडिव्हिज्युअल फ्लॅट पुरतं किंवा अपार्टमेंट पुरतं. पण कॉमन एरियाज अँड फॅसिलिटीजमध्ये बदलायचं असेल आणि तुम्ही रिप्रेझेंट समजा करताय लोकांना की बाबा मी इथे अशा अशा पद्धतीची फॅसिलिटी देणार आहे आणि मग तुम्ही बदल करणार असाल तर मला असं वाटतं की तिथे जो फ्लॅट घेणार आहे त्या फ्लॅटच्या जे फ्लॅट परचेसर आहेत त्यांच्यावर अन्याय झाल्यासारखं होतं आणि म्हणून त्यांनी काय केलंय की टू-थर्ड कोण तर त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रमोटरला एक्सक्लूड केलंय. तर असं होऊ शकतं 100 फ्लॅट आहेत आणि 10 फ्लॅट विकले गेले, उद्या प्रमोटर असं म्हणेल की नाही माझी मेजॉरिटी मी आता काही करत नाही. प्रमोटर सोडून जे विकलेले आहेत त्याच्यातले कुठं आता त्याच्यामध्ये पण त्यांनी असं म्हणलंय की त्या 100 पैकी 10 फ्लॅट एकाचे तर तुम्ही 10 धरणार का नाही ते 1 युनिट धर. तर हा आपण संपूर्ण विचार केला कारण या केसेस पूर्वी झालेल्या आहेत म्हणून मी मगाशी म्हटलं की हा कायदा का आणला त्याच्या पाठीमागच्या या सगळ्या केसेस ज्या हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टमध्ये डिसाईड झाल्या किंवा जे प्रॉब्लेम्स येतात ते येऊ नये म्हणून हा ऍक्ट. वेळेच्या अभावी मला वाटतं आपण इथं थांबूया पण तत्पूर्वी सर मी प्रत्येकांना एक कन्क्लुडिंग बद्दल म्हणजे ह्या मला एक क्वेश्चन आहे. आपले इंटरनॅशनल ब्रोकर आहेत जे इंटरनॅशनली सेल करतात US मध्ये त्यांनी प्रश्न विचारला की हाऊ टू अप्लाय फॉर इट लाईक रेग्युलेटरी अथॉरिटी फॉर्म होते पण यांच्यासाठी पण हाऊ दे शुड अप्लाय फॉर दिस लायसन्स व्हॉट वुड बी क्रायटेरिया ज्याच्यावर क्वालिफाय होणार आणि जर कोणाला लायसन्स मिळालं नाही तर स्टील दे कॅन सेल म्हणजे माझा एखादा कस्टमर आहे त्याने त्याच्या मित्राला विकला म्हणून मी तसंही त्याला ब्रोकरेज देते. सो हाऊ इट विल ऍक्ट ऍक्च्युअली. सो
मला वाटतं ते इव्हन इफ कस्टमर ॲक्ट्स ॲज अ ब्रोकर आणि इफ यू आर पेईंग कन्सिडरेशन, तर आम्ही आता जस्ट सेशन चालू व्हायच्या पूर्वीच आमचं याच्यावरती डिबेट चालू होता. सो आय थिंक दॅट कन्सेन्सस आहे, याच्यातले बऱ्याचशा गोष्टी इव्हॉल्व्ह होत राहतील. पण आय थिंक कन्सेन्सस असं आहे की कस्टमर जर मी जरी ब्रोकर म्हणून ऍक्ट केलं आणि तुम्हाला त्यांना कमिशन किंवा रेफरल फी काही म्हणा तरी त्याला रजिस्टर केलं पाहिजे. बिकॉज द मुमेंट यू वॉन्ट टू पे कन्सिडरेशन, तर त्याला तो कस्टमर आहे इन्सिडेंट आहे, तो कस्टमर म्हणून नाही विकलं ना, त्यांनी ब्रोकर म्हणून विकलं बरोबर. सो त्याला तुम्ही पे करताय, पहिली गोष्ट. दुसरं, अजून रूल्स यायचे, त्यामुळे रजिस्ट्रेशनचे जे रूल्स आहेत की काय काय डॉक्युमेंट्स तुम्हाला द्यायला लागतील आणि काय काय रेकॉर्ड्स मेंटेन करायला लागतील, त्याने ऍक्टमध्ये म्हटलेलं ॲज मे बी प्रिस्क्राईब किंवा रूल्स आपल्याला जरा वाट बघायला लागेल. तिसरी गोष्ट, आता जे काय आपण सगळं बघतोय वाचतोय इज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ऑनलाईन वगैरे, तर मोर ऑर लेस ही वेबसाईटच येईल, वेबसाईटवरती जा, रजिस्टर करा, त्याला काहीतरी एक नॉमिनल फी असेल ती फी भरा आणि रजिस्ट्रेशन मिळा. मला असं वाटत नाही की रजिस्ट्रेशन करता, आता कसं आहे ब्रोकर्स करता अनफॉर्च्युनेटली अशी डिग्री नाही आहे, जसं डॉक्टरांकरता एक मेडिकल डिग्री आहे, CS करता, ॲडव्होकेट्स करता आहे वगैरे. मे बी कधी आता दिस माइट ऑल्सो पेव द वे फॉर सच काइंड ऑफ डिग्रीज एक्सेट्रा, कारण की आता जर रजिस्ट्रेशन पाहिजे तर ते चालू होईल. पण पेंडिंग दॅट इट इज मोर ऑर लेस KYC काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, असं माझा अंदाज आहे. कारण की यायचं आहे की तुमचा काय पॅन नंबर, आधार कार्ड, कदाचित बॅलन्स शीट आणि अशा काही गोष्टी तुम्हाला मागतील, आणि रजिस्टर न करण्यासारखं काहीच तसं त्याच्यात नाहीये. अनलेस त्यांनी रूल्स मध्ये आणलं की बाबा फॉर एक्झाम्पल कोणाच्या काही कंप्लेंट्स आहेत, क्रिमिनल कंप्लेंट्स आहेत, कन्झ्युमर कोर्टला कंप्लेंट्स आहेत, तर ती काय डिस्पोज होईपर्यंत असं काही काय रूल मिळेल तरच. अदरवाईज मोर ऑर लेस आय थिंक द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रजिस्ट्रेशन इज की त्या लोकांना रेकॉर्डवरती घेणं. तेव्हा माझं तर उलटं म्हणणं आहे, त्यांना जास्तीत जास्त लोकांना ते रेकॉर्डवरती घ्यायची इच्छा असेल, की रेकॉर्डच्या बाहेर राहू नये. तर आय थिंक तो विषय. आणि पण टू ॲन्सर क्वेश्चन, जर रजिस्टर्ड नसेल तो ऑब्व्हियसली नक्कीच विकता नाही येणार. काही कारणामुळे जर रजिस्ट्रेशन नाही मिळालं तर यू कॅनॉट सेल. फॉर्च्युनेटली तसं नाही करता येणार. ऑफकोर्स अपीलच्या प्रोव्हिजन्स आहेत की रजिस्ट्रेशन नाही केलं तर कुठं आपल्या ट्रॅव्हल का नाही दिलं वगैरे वगैरे, पण अदरवाईज यू नीड रजिस्ट्रेशन. म्हणजे कधीपासून हे चालू? अंदाज असा आहे की साधारणपणे अजून तरी एक 6-7 महिने लागतील, म्हणजे एंड डिसेंबर किंवा पुढच्या वर्षी सुरुवातीला हे सगळं ऍक्टिव्हेशन व्हायला लागेल. कारण की मी म्हटल्याप्रमाणे 3 गोष्टी व्हायच्या, रूल्स यायचे, रूल्स स्टेबल व्हायला लागतील लेजिस्लेचरमध्ये वगैरे. दुसरी गोष्ट ऑथॉरिटी सेटअप व्हायची. आता ऑथॉरिटी सेटअप म्हणजे काय, त्याच्यात चेअरमन आहे आणि 2 मेंबर्स आहेत, त्यांची अपॉइंटमेंट. आपण जर प्रोसिजर प्रॅक्टिकली जर बघितलं तर काय होतं, जाहिरात द्यायला लागेल. अपॉइंटमेंट ऑफ म्हणजे सपोज वन ऑफ द मेंबर्स हॅज टू बी तुमचा जज लेवल पर्सन, तर त्याच्या जाहिरात देऊन शॉर्टलिस्टिंग होऊन तर तशी सगळी प्रोसेस आहे. तर त्याला काही महिने ते इझिली जातील. तर मला वाटतं एक 6 महिन्याची अजून अवधी आहे, त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन वगैरे चालू आहे. सर, टू कन्क्लूड, आपण म्हणजे रेराचं इम्प्लिमेंटेशन आणि जो बदल भविष्यात आपण अपेक्षा करतो की एक चांगला सकारात्मक बदल कदा घडू शकेल, तर रेराचं आगमन आणि भविष्य याच्याकडे आपण सर्वजण कसे बघता? एक कन्क्लुडिंग रिमार्क्स, व्हेरी शॉर्ट. रेराचं आगमन अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मला असं वाटतं की आतापर्यंत ज्या ज्या लोकांनी कॉमेंट्स दिलेले आहेत त्यापैकी बहुतेक सगळ्या लोकांनी त्याचं स्वागत केलेलं आहे. ठीक आहे, प्रत्येक कायद्यामध्ये काहीतरी प्लस मायनस गोष्टी असतात, काही काही तरतुदी जर नसतात तर आम्हाला आनंद झाला असता. पण एखाद्या कायद्याकडे आपल्याला होलिस्टिकली आपल्याला बघता आलं पाहिजे. ओव्हरऑल ह्या कायद्याचं नक्कीच स्वागत आहे. आगमन हे स्वागतार्ह असल्या आपण केलेलं आहे, त्याचं कारण तसंच आहे. मी म्हटलं असं की ह्या इंडस्ट्रीला एक प्रकारचं ऑर्गनायझेशन स्थापन होणार आहे, एक प्रकारचं स्ट्रक्चर्ड स्वरूप या इंडस्ट्रीला मिळेल आणि ते स्ट्रक्चर्ड स्वरूप मिळाल्या कारणाने प्रत्येकाचा कॉन्फिडन्स वाढेल. आमचे बँकर्स आमच्याकडे वेगळ्या दृष्टीने बघतील, आपले कस्टमर्स आपल्याकडे वेगळ्या दृष्टीने बघतील, आपले इन्व्हेस्टर्स आपल्याकडे वेगळ्या दृष्टीने बघतील आणि सगळ्यांचा दृष्टिकोन हा निश्चितपणे सकारात्मक असेल. तर मला असं वाटतं की या रेराचा एकंदरीत सगळ्या स्टेक होल्डर्सना निश्चितपणे फायदा होईल. घाबरायचं आपल्याला काही कारण नाही आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींचा कम्प्लायन्स आपल्याला करावा लागेल. जशी आपण ड्रायव्हिंग लायसन्सची आपण टेस्ट देतो तर ती करताना एक 19 वर्षांचा मुलगा असतो तो जरा घाबरतो, पण आपलं जर का लायसन्स हरवलं 40व्या वर्षी आणि आपण परत जर का लायसन्स काढायला गेलो तर आपल्याला काहीच भीती वाटत नाही. तर तो थोडासा जरा हा प्रकार आहे. येस सर, व्हेरी गुड. मला असं वाटतं की एका वेळी मी सांगायचं तुमची सेल्स सायकल ड्रॅस्टिकली कमी होईल असं मला वाटतं ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे सेल्स सायकल कमी होणं नॉट इज की सेल्स कन्व्हर्जन फास्ट होतील, पण हो नाही, कारण की अल्टिमेटली व्हॉट युअर सेलिंग इज टाईम. तर त्या वेळामध्ये उगाच तो फालतूचा वेळ ज्याला इंटरेस्ट आहे नाही याच्यावर घ्यायच्या वेळी त्यांनी पण निर्णय घ्यायला खूप वेळ घेणार किंवा माहिती होतं मी 4 ठिकाणी चौकशी करतो. ही परफेक्ट
ऑथराईज माहिती वेबसाईटवरती अवेलेबल असल्यामुळे एक तर तुम्हाला आणि मग तुम्ही ती कॉन्फिडंटली समोरच्याला दिल्यामुळे ॲटलिस्ट पण समोरच्याला जर नाही म्हणायचं असेल तर तो पटकन नाही म्हणून टाकेल किंवा ती तिसरी बिल्डिंग तुम्ही म्हणताय ना ती रजिस्टर्डच नाही आणि तुम्हीच बघायला मिळाल की ती नाहीच आहे, मग रिव्हर फेसिंग पाहिजे हे पाहिजे तर नाहीच आहे फॉर वॉट एव्हर रिझन. त्यामुळे आता काय होतं मग ते बाहेर थांबतो, ते लॉन्च करतील का तर ते नाहीये विषय संपला. सो येस नो इफ इट कम्स फास्टर मला वाटतं त्याच्यामुळे आपलं प्रोडक्टिव्हिटी इफेक्टिव्हनेस खूप प्रचंड वाढेल. सेल्स सायकल शॉर्टन झाली तर अल्टिमेटली प्रोडक्टिव्हिटीमुळे आपला मला वाटतं बिझनेस विल ग्रो. व्हेरी गुड. येस. मला असं वाटतं की रजिस्ट्रेशनला जाण्यापूर्वीच सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळं प्रोजेक्ट पूर्णत्वास जाण्यास सुरू होण्यास जो काही वेळ लागतो तो कमी होईल. दुसरी मला महत्त्वाची प्रोविजन वाटते की 70% जे बाजूला काढून ठेवायचे आणि याच प्रोजेक्टसाठी जे पैसे वापरायचे ही खूप महत्त्वाची प्रोविजन आहे. त्यामुळे डिले कमी होईल आणि आपण सगळे एकत्र आल्यामुळं जो महत्त्वाचा फायदा होणार आहे, सँक्शनला जो डिले होतोय, अमेंडमेंटला डिले होतोय, लेआउटला डिले होतोय, NA ला डिले होतोय, हे सगळे आपण ऑर्गनाईज झाल्यानंतर त्याचे जे काही बेनिफिट आहे ते स्पीडअप करण्यासाठी मदत होईल. आणि याचबरोबर गव्हर्नमेंटनी सेवा हमी कायदा आणलेला आहे. अनेक आमच्या खात्यातल्या 5 प्रोसेसेस ऑनलाईन केलेल्या आहेत, त्या आता पुढच्या नजीकच्या काळामध्ये जातील. तसेच सगळ्या खात्यामध्ये ह्या सगळ्या प्रोसेसेस ऑनलाईन होतात. म्हणजे गव्हर्नमेंटचा कलच आहे की आपलं आणि आमचं हे थ्रू कम्प्युटर व्हावं सगळं. त्यामुळे ते डिले कमी होत जातील, त्याला खूप मोठा फायदा मला दिसतो. मी पण रेरा या कायद्याचं स्वागत करतो. आपण समजा त्याचं टायटल बघितलं तर रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ॲक्ट आणि त्याचे आपण ऑब्जेक्ट समजा बघितले ते ऑब्जेक्ट चांगले. शेवटी असं आहे की ही जे इंडस्ट्री जी आहे किंवा हा जो सेक्टर आहे हा चांगल्या पद्धतीने चालण्याकरता म्हणून हे रेग्युलेशन आणलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येकाने आपला पार्ट हा नीट समजा फॉलो केला तर लिटिगेशन कमी होईल. आणि आज असं आहे की कोर्ट्स ही भरून वाहतात आहेत, लोक नाराज आहेत, तर तसं न होता आपण न्याय लवकर मिळेल किंवा असं होईल की भांडणं होणार नाहीत आणि लिटिगेशन कमी होईल असं मला याच्यात. येस सर. सांगायचं झालं तर आपण बघितलं की यापूर्वीही काही कायदे होते आपल्या भारतात होते, महाराष्ट्रामध्ये जसं मोफा होता किंवा सरांनी सांगितले बरेच कायदे होते. म्हणजे कायदे होते म्हणजे परमिशन भेटणं ह्या पूर्वीही भेटत होत्या. पण मधातला त्याच्यानंतरचा जो पार्ट होता मॉनिटरिंग हा पार्ट कधी मिस होत होता कुठंतरी. आणि त्याच्याही नंतरचा जो पार्ट होता तो म्हणजे काय तर त्याच्यासाठी पनिशमेंट्स. ह्या 2 गोष्टी पण एकाच ऑथॉरिटी होत्या पण डिफरंट साईडला होत्या ॲक्च्युली. पण एकच रेग्युलेटरी बॉडी म्हणजे आपण जसं उदाहरण घेतलं ट्रायचं उदाहरण घेतलं किंवा RDAचं उदाहरण घेतलं तर ही अशी रेग्युलेटरी भारतात आल्यामुळं चांगले बदल घडलेत, सकारात्मक बदल घडलेत आणि अल्टिमेटली कस्टमरला फायदाच झाला. मला असं वाटतं याच्यामध्ये सर्वांच्या यांच्या डिस्कशनमधून आणि तुमच्या सर्वांच्या प्रश्नातनं की हाऊसिंग फॉर ऑल बाय 2022 म्हणजे आपल्या आदरणीय पंतप्रधान यांचं असं मत आहे की बाबा प्रत्येकाला एक घर भेटलं पाहिजे. आणि आज सर्वसाधारण लोकांची 90% डिमांड ही जर बघितली तर 10 लाखाच्या आसपास तर 25 लाखाच्या आसपास याच्यातलं घर भेटलं पाहिजे. हा कायदा नक्कीच काय त्याला मदत करेल, वेगळ्या स्तरावर काय मदत करेल, प्रत्येकाला एक चांगलं घर भेटेल. आणि मागच्या गतवर्षाच्या काळामध्ये ज्या काही त्या अनामरीज झाल्या, ज्या काही तर चुकीचे काही बिल्डरकडनं असो आपल्याकडनं असं प्रत्येकाकडनं जे झाले त्या समोरच्या याच्यामध्ये काय त्याला नक्कीच काय आळा बसेल. आणि जसं मी सुरुवातीला बोललो की तुमचं घर माझं घर एक स्वप्नातलं घर प्रत्येकाचं एक चांगलं घर होईल आणि 90% आपली जे भारतीय लोकांची जी डिमांड आहे ती परिपूर्ण होण्यास काय मदत होईल. हा रेरा मी पर्सनली सुद्धा याचं मी अनुमोदन करतो, स्वागत करतो. म्हणजे खास करून माझ्यासाठी अतिशय महत्त्वाची एक्सलन्स शेल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजे सुरुवातीपासूनच कायद्याचं पालन करतं. आणि आज जरी रेरा अस्तित्वात आला तरी त्याच्या प्रोव्हिजन सुरुवातीपासून आम्ही करतोय, आतापर्यंत आम्ही म्हणजे 100% त्याचं पालन करतो. त्यामुळे माझ्यासाठी तर आहेच आणि माझ्या इंडस्ट्रीसाठी आणि आमच्या सर्वांच्यासाठी काय तर मी त्याचं स्वागत करतो. परत एकदा मी सर्व जे एक्सपर्ट्स आहेत, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आहेत, बेंद्रे साहेब आहेत, पाटील साहेब आहेत, देव साहेब आहेत आणि देशपांडे साहेब यांचं सर्वांचं मनापासून काय तर अभिनंदन करतो. थँक्यू म्हणतो मनापासून की तुम्ही इथं आला सर आणि सर्वांना आम्हाला मार्गदर्शन केलं. मनापासून सर्वांच्या वतीनं धन्यवाद. थँक्यू. वेळ दिल्याबद्दल आणि डॉक्टरांना विनंती करते की सर्व पॅनलिस्टना